آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے ہونے کا تخمینہ۔ ایس پی آر کا ٹیکس ہدف 15,264 ارب مقرر کرنے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں 5.3 سے 5.4 ٹریلین روپے مالی خسارے کا تخمینہ۔ وفاق اور صوبے 1,100 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,768 ارب روپے جمع ہونے کا تخمینہ۔ عوام سے پیٹرولیم سرچارج کی مد میں 1,727 ارب وصولی کا پلان۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو راضی کر لیا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں کہا کہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اپوزیشن اراکین کو بجٹ اجلاس میں مثبت جمہوری کردار ادا کرنے چاہیے۔ امید ہے بجٹ اجلاس میں شور نہیں ہوگا۔ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ ڈیری اینڈ لائف سٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 6.1% گروتھ ریکارڈ کی۔ تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے زائد۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا توقع تھی شرح نمو 4% سے زائد رہے گی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ مالی خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کا صرف 0.7% رہ گیا۔ مہنگائی کی اوسط شرح 6.7% رہی۔ فی کا سالانہ آمدن $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے زائد ہیں۔ جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب ہو جائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر $252 ملین رہ گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر $33 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری $12.7 ارب تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی۔ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستانی فٹ بال استعمال ہوگا۔ سیمنٹ سیکٹر میں گروتھ 10%۔ فرٹیلائزر سیکٹر کی گروتھ 17% رہی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ ہوئی۔ ملک میں شرح خواندگی 63% ہو گئی۔ رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ایف پی آر کی وصولیوں میں 10.1% اضافہ ہوا۔ فری لانسرز کا معیشت میں حصہ $1 ارب تک پہنچ رہا ہے۔ رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی۔ معاشی ترقی کی شرح 4.2% ہدف کے برعکس 3.7% تک محدود رہی۔ اوسط مہنگائی 7.50% سالانہ ہدف کی نسبت 11 ماہ کے دوران 7% رہی۔ مئی 2026 میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.66% ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال فی کس آمدن 5,33,629 روپے تک محدود رہی۔ رواں مالی سال فی کس آمدن کا سالانہ ہدف 5,60,803 روپے تھا۔ زرعی اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی رواں مالی سال حاصل نہیں ہو سکا۔ زرعی شعبے کی عبوری کارکردگی 4.5% ہدف کے مقابلے میں 2.89% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.30% ٹارگٹ کی نسبت 3.51% رہی۔ خدمات کے شعبے کی کارکردگی 4% ہدف سے معمول زیادہ 4.09% رہی، جبکہ ترسیلات زر میں 9% اضافہ۔ 11 ماہ میں $38 ارب ریکارڈ۔ مالی سال کے آخر تک ترسیلات زر $41 ارب تک پہنچنے کا امکان۔ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی میں 2,350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی۔
अपोजिशन का बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, मईशत बेहतर हो सकी, ना ही टैक्स इकट्ठा किया जा सका। ये हुकूमत नाकाम है। 1 पॉइंट एजेंडा है, बानी पीटीआई का इलाज करवाएं, मुलाकात भी करवाई जाए। बानी पीटीआई के इलाज और मुलाकात के हवाले से शदीद तशवीश है। वज़ीर आला केपी पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। सुहेल आफरीदी की तमाम अरकान असेंबली को पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का बजट पर मुशावरत के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शोहदा के अहले खाना की भी शिरकत। 2 मसीही शहीद फौजियों की आखिरी रसूमात रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। मसीही फौजियों की आखिरी रसूमात में सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। शोहदा को कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा की फ़र्ज शनासी, पेशेवराना महारत और दिफाई वतन के लिए उनकी वाबस्तगी आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह रहेगी। मुसल्लह अफवाज की जानिब से अमन, सलामती और कौमी खुद मुख्तारी के लिए दी गई कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का मुश्किल घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ कौम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इरादा। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज तयशुदा हमले रोक दिए। मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आला तरीन सतह तक पहुंची, उसकी मंजूरी भी दी जा चुकी। उसके बाद उन्होंने हमले रोकने का फैसला किया। मुआहदे के नुकात और तफसीलात पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। उनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन और मिस्र समेत दीगर ममालिक शामिल है। दस्तखत के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान आवाम तक असलहा पहुंचाने में नाकामी का इतराफ़ किया। उनका कहना था कि अमेरिका ने ईरानी आवाम को असलहा पहुंचाने की कोशिश की, हथियार ईरान मुखालिफ कुर्दों के जरिए भेजे, लेकिन उन्होंने अपने पास रख लिए। हम जल्द खार्क जजीरे और दीगर तेल और गैस की तनसीबात का कंट्रोल संभाल लेंगे। गलत हिकमत अमली अमरीका को दलदल में फंसा सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कहते हैं, जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। गलत फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंदियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि अमरीका को जारहियत पर दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, अमरीकी सदर के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी कौम किसी के सामने झुकने वाली नहीं। ईरान का अपने हॉर्मस मुकम्मल बंद करने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारानी रहमत, टेम्परेचर में नुमाया कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 41.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आंधी के बायस नहर पुल मॉल रोड पर दरख्त गिर गया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। आंधी के बायस सिख नहर स्टॉप, शालीमार लेस्को कॉम्प्लेक्स के बाहर दरख्त और पोल गिर गए। फैरोजवाला में तेज़ आंधी के बायस दीवार गिर गई। खातून और बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुरीद के और नारोवाल में भी आंधी और मूसलाधार बारिश। कई मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। शकरगढ़ में भी बारानी रहमत, शरफुल शरीफ और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश।